झुकेगा नहीं, चुप गया। एक बात सीधी बात है, नेशनल में इंटरनेशनल है। राम राम सीताराम जय माता जी हर हर महादेव हर अपनी जाए थेनामा पासा वाले आगे तमने बात करी थी कि कीर्तिदान भाई प्रोग्राम चालू थे गयो है लगभग बपोरे आव्या था अपने बागेश्वर धाम सरकार नो विडियो अपलोड कर नाख्यो जोजो अने टाउन लेस्टर सिटी सेंटर आवो कंईक छे भूख लगे तो खावानी सुविधा है बधी मस्त प्रोग्राम चालू थई गयो चिप्स ने पानीपुरी ने जमावट छे जय श्री कृष्ण आ हूँ छे शरबत लेमन विथ चिकन છે लेमन વાળી છે એ છે राम राम हालो चाय आप गाएंगे, सभी गाएंगे। महाराज जी हमारे केम छो? कहावत है, रशियो रुपड़ो रस्तामां छे पहुंची गयो छे। महाराज जी आप कहावत गुजराती में है, इनका हिंदी में अनुवाद करूंगा तो इसकी मजा मर जाएगी। ये बीजा ने खवड़ा भी ने खाए, जैसे आपका अंशुद्ध चलता है, बहुत जोरदार चलता है। इस बात को एक बार जोरदार अपने घरे भी खाई नहीं सीधी મને તો કોણીએ ગમતું નથી ને ઓલી જમના તમને પગે લાગીને કહું મારા માવતર કહું સીટી નો વગાડતા મારા અને સીટી વગાડવી હોય તો અહીંયા આવીને વગાડજો એટલે ગુરુદેવને ખબર પડે તો આખા વિશ્વને ખબર પડે કે તમારા વડવાઓ સીટીઓ મારતા તમારી પરંપરામાં સીટીઓ મારવાનું હોય તો સીટી મારજો બાબા આ સીટી મારવાનું ઠેકાણું નથી મારા બાપ અહીંયા
गोविंद चले आते आया हनुमान जी साक्षात विराजमान से भला मानस। विश्व में आपकी आर्थिक बल से या शारीरिक बल से किसी को भी हरा सकते हैं, पर किसी को जीतना चाहिए। अब अगर जीतना चाहोगे तो सिर्फ प्यार प्रेम से जीत सकते हो पूरी दुनिया में। आने गुरुदेव से हमारी चर्चा हो रही थी, थोड़ा ज्ञान हमें दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया कि गुजरात की धरती कितनी पवित्र है। नरसिंह हुआ, कबीर हुआ, मोरारी बापू, बापा सीताराम, કેટલી બધી ઘટનાઓ ગુરુજી યાદ કરતા હતા। ત્યારે મેં ગુરુજીને કીધું કે નરસિંહ મહેતા के ऊपर उनका केदार राग के ऊपर प्रसन्न होके 52 टाइम 52 बार तो खाली जूनागढ़ में आयो છે। તો મને 52 मतलब 52 टाइम, કારણ કે બહુ દયાળુ છે। મારી હુંડી શિકારને समय में चेक का था नहीं, तभी उन्होंने परमात्मा के नाम पे लिखी थी हुंडी। उसकी बात है, हे मारी हुंडी हुंडी
जब तबला का जन्म नहीं हुआ था तब ऐसे बड़े मुंह वाला तबला पहले बहुत पुराने जमाने में, फिर धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होता हुआ तबला आया। पहले तो ऐसे दोकड़ था, बजाओ। નથી બ્રાહ્મણ નથી વાણિયો, નથી ચારણ કે નથી કોઈ ભાગ, નથી બ્રાહ્મણ કે નથી ચારણ કે નથી કોઈ ભાગ, આખું કામ કરે છે મારી ઠેકડી, એ નથી સાંભળ સાસે, गुरुदेव, हमारे गुजरात में अभी एक ट्रेंड चलता है, एक एक गाना, एक एक भजन, एक एक कीर्तन अभी जो चल रहा है वो प्यार का गाना है। वाला या तो वाला तुमसे वाला या तो वाला तुमसे सरकारी इस फीस का नाम हमने दिया, इस फीस को हम सरकारी बुलाते हैं गुजरात में। इस फीस का नाम बताया
एक हमारे जूनागढ़ का बैंजो वादक है जिनका नाम है जगदीश। वो 10 साल से बजा रहा है ये पीस। धीरे धीरे साहित्यकार जैसे कथावाचक लोग बोलते हैं साहित्यकार, उसके पीछे धीरे धीरे ये बजाता था ये धुन। मीटर में फिट करके हमने इस पीस को नाम दिया सरकारी। पीस चल गया, धुन चल गई। देखो अब आइए चौबे जी एक ठुमका लगा ली। पुष्पा फिल्म के 2-4 डायलॉग कितना है जोई पुष्पा भाई। मेरे को एक ही बात का गुरुदेव प्रॉब्लम है इस फिल्म से, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पुष्पा दो पार्ट में आया। पहले पार्ट में वो बोलता था कि झुकेगा नहीं। अब ये मेरा व्यक्तिगत मंतव्य था। हम चारण है महाराज, शिव के उपासक है, शिव के गण है, यक्ष किन्नर चारण गांधर्व सब। तो हमारे गुजरात में कहावत है कि चारण जो बोलता है वो 100 साल में एक बार सच होता है। मेरा तो 2.5 साल में सच हो गया। ये फिल्म पहली पुष्पा में वो बोलता था कि झुकेगा नहीं, तब मैं हर एक कार्यक्रम में बोलता था कि सन्यासी हो 2 ही आदमी बोल सकता है पूरे विश्व में कि झुकेगा नहीं। एक तो कोई सन्यासी बोल सकता है और एक वांडा कुंवारा जिसकी शादी न हो वो बोल सकता है झुकेगा नहीं। बाकी पढ़ने એટલે પતી ગયા સાહેબ। झुकी
आप हमें झुकने वाले हैं। दिखा भगवान હજી જેને લેસ્ટરમાં કાંઈ થોડી ઘણી ધંધામાં નોકરીમાં ભણવામાં કાંઈ તકલીફ પડતી હોય ને ભાગીના દરવાજા થોડા થોડા રહી જતા હોય એ ઠાકરનું નામ લઈ દ્વારિકા વાળાનું નામ લઈ 3 વાર ફોન 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 બોલો એટલે ફોન લાગે જેને અટકેલા હોય બાયણે એ બોલજો ડાકોરના ઠાકોર ડાકોરના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા
બે હાથ ઊંચા કરી જયનાથ કરી રામચંદ્ર ભગવાન કી હનુમાનજી મહારાજ કી સન્યાસી બાબા કી ભારત માતા કી સોમનાથ મહાદેવની કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવની ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર પાલો કે રૂપે સુદા ગરીબા તુમે દિલ લગી એ મારો સાઈબો રે મન મોર બની થર ગર ગર મન મોર બની થર ગર આવી બધી વસ્તુ હું બીજા રાઉન્ડમાં ગાવાનું છું તમે જાઓ ને માંડ મરફમાં એકવાર હાથમાં આવો છો યાર એટલે હવે ભરતદાનને કહું ઘડી ગુવા છે ગોપાલ ચલે આતે ગોવિંદ ચલે ગોપાલ ચલે खोज मारे रे मौज मारे मौज मारे આપણે અહીંયા આનંદ કરવા માટે મળ્યા છીએ તો તમે અને હું બધા જ્યારે મહાત્માને જોઈએ છે ત્યારે બિલકુલ હસતા જ હોય છે મોજમાં જ રહેતા અને हमारे देश में આપણો ભગવાન કૃષ્ણ ઠાકર
ત્યારે આપણે આનંદ કરવા માટે મળ્યા છે. અને બીજી વાત એ છે સાહેબ કે હમણાં પૂજ્ય મોરારી બાપુને કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો માર્ગ મહત્વનો મંજિલ, આ બેમાંથી મહત્વનું શું, માર્ગ કે મંજિલ? બાપુએ બહુ સરસ મજાનો વાત કરી કે માર્ગ ને મંજિલ ઠીક છે, તમારો સંગાત કોની સાથે છે એ વધારે મહત્વનું છે. એટલે આજનો આપણો સંગાત છે એ લોક સાહિત્યનો છે, લોક સંગીતનો આપણો આ સથવારો છે. અને એમાં આપણે આનંદ કરવા માટે મળ્યા છે, એમાં આપણે અહીંયા લહેર કરવા માટે મળ્યા છે. એટલે સમયમાં જે આવે છે અને એમના જે પ્રચલિત ગીતો છે જે આપ સાંભળવા આતુર છો, એ તમામ ગીતોને આપણે અહીંથી માણસો અને મોજમાં રહેવું, બસ મોજમાં રહેવું રે, મોજમાં રહેવું, આનંદમાં રહેવું. કારણ કે એવો વર્તમાન યુગ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે. હા, કોઈ જાઉં પત આંગળીઓ કોની ચાલી, કકડતો જ કુવા છે હાવ ખાલી, છે ડોરવીણ ઢોરની દશા ભારી, હવે છે એક તારો ભરોસો અમને બોલા. કારણ કે જૂઠાને વાત આજી મળે છે, સાચાને તાજી મળે છે ગપ્પી ગરવા અને બુદ્ધિ વિચારી, હવે છે એક તારો ભરોસો અમને બોલા. હમણાં એક જણો દવાખાને ગયો ને તો ડોક્ટર સાહેબને કીધું કે સાહેબ મારો છે ને ઉપરનો દાંત દુખે છે, ઉપરનો. પણ ડોક્ટર સાહેબ ખબર નહીં ગમે એ મૂડમાં હશે એમણે હેઠેનો દાંત ખેંચી નાખ્યો. ખબર નહીં ઠેકાણે નહીં હોય, હલનચલન બહુ થતું હશે, એટલે હેઠેનો દાંત ખેંચી નાખ્યો. તો ઓલો કે સાહેબ તમે આ શું કર્યો? લ્યો ઉપરનો દાંત પાડવાના તમે હેઠે દાંત કાઢ્યો. દાંત નીકળે પછી એવું બોલે ને કે તમે નીચેનો દાંત કાઢી નાખ્યો. પછી ડોક્ટર સાહેબ કીધું તમને આમાં ખબર ન પડે, એમાં થતું હતું એવું કે નીચેના દાંત ઉપર ઊભા રહી અને બેક્ટેરિયા ઉપરના દાંતને હેરાન કરતા. એટલે બેક્ટેરિયાને ઊભા રહેવાની જગ્યા જ પૂરી કરી નાખી. હવે અહીંયા ફૂગા કે નહીં. જય શ્રી રામ.